that age sum, right? Yes. Okay. So Niladri has a doubt. Okay, he has a question on that average age sum. Okay, which I did by timeline method on that. Okay, so that I will explain once again. Okay, and then Niladri has another doubt which I will solve, and then I will solve the remaining sums that I have that was left. Oh, what is in the group sums? Type sums. Okay. Okay. So see, this is the sum on average regarding age. Okay. So what should be the best technique to do it? Using the timeline method. So we will draw a straight line. Okay. I will start from here like this. So the average age of a couple was 24 years. Okay. So the average age is 24 years, and couple means two people. Okay. So that means what is the total age? 48. Now, after their first and second children, twins were born, the average age of the family became 13.5 years. So, move little bit ahead, and the average age is 13.5. Okay. Now, how? So, what is the total age? The total age is 13.5 into. So, you see, so 13.5 into total number of people. So, that is 54. Okay. Now, you see what is the difference? 6 years, right? How many people were there? Two people were there. Two people's total age has increased by 6 years. So that means what is the number of years? 3 years. So this will not be 6, this will be actually 3 years. You understood, Niladri, up to here? So the additive sum of the of Hmm? is 6 years. So for each it will be 3 years Yes, like that. yes, yes. Because their total, see, I'm subtracting their total ages. So earlier it was 48, now it is 54. So the difference between 54 and 48 is 3 years, 6 years. Now 6 years age has increased for both the people. Okay, for mom and dad, because child is born at this stage, at this particular stage. So that means in between there are 6 years. Now this 6 is divided between two people, 3 plus 3. So that means what? Actual difference is 3 years, right? Understood, Yes, Radhi? sir. Yes, sir. Yes. Understood. Okay. Now next it is given the average age of the family just after the third child was born was 13.2 years. So again after some days, some years, it is 13.2. Now how many people are there? So at this point there are 4 people. Okay, two twins born. Okay, here how many people are there? 5 people are there. So 5 to 10, 66. Okay, and how many people are there? 5 people are there. Okay, 5 people are there. Okay, now see, if you subtract 54 from 66, you will get 12, right? But this 12 is distributed among how many people? 4 people. So that means 12 by 4 is equals to 3 years. Understood, Niladri? Yes. 3 years.
And again it is given the average age of the family after the fourth child was born was 16 years. So again 16, right? How many people total? Here there were 5 people, now again 6, so 96, right? What is the difference between 96 and 66? 30, It right? is 30. 30 and by And how many 6. people? 6, so 6 years, okay? And then I think it was given 19, right? But nobody else was born. That means here also I had 6 people, and here also I have 6 people, okay? So what is the, now if the average increases by a particular value, then that means what? All the observations increase by that value. So here the age was 16, averages now it is 19, so that means the average increased by 3 years, that means everybody age increased by 3 years, so that means the difference is 3 years. Understood? Yes, yes, yes. Okay, now the question was what was the what is the current age of the twin children? Now say the twins were born over here, 3 plus 6 9 plus 3 12. So at this point, okay, twins are 12 years old, each one of them. Understood? Yes, yes, sir. Got it? Any doubt? No, sir, Practice, understood. yes, practice this approach, okay? This is a very efficient approach, okay? And it has been taught by Arun Sharma himself, okay? This is not my approach, not invented by me, but I also learned it, okay, from Arun Sharma, and that I'm conveying it to you. So Arun Sharma students are going to learn this, they have learned it, okay, and they are going to implement it, remember, okay? But you have got this secret now in your hands, so please implement this, okay? Okay, so now next you had a question. Okay, number 20. देखो 20 क्या देखो. The average price of 3 precious diamond studded platinum thrones. See, so such a big number given. The average price of 3 precious diamond studded platinum thrones, 3, okay, is this. If their prices are in the ratio this, the price of the cheapest one, okay, fine, the price of the cheapest one, so average price is this. So see the okay, so if the okay, average price is this, so that means the total price is going to be 3 into this. Now from the ratio I can see that 4 is the cheapest one, okay. Now what we can do is 4 divided by 9 plus 7 16, 16 plus 4 20 into 3 into this huge value, ten digit, okay. So this is 0.6 into 976104 dot dot dot. So 0.6 means if I remove it I'll get a 10 over here, so that means it should be near about 55. It should start with 55 because 96 is 54 but I have 97, so it should start with 59 something like that. Okay, now see, very confusing answer. The price of the cheapest, it shouldn't be 56, it shouldn't be 56 because if I just multiply, you say 97 into 6, 9 7s are 42, 4 9 6 are 54, that is 60.
what can I do about this one? So it is 0.5 plus 0.1 into 97. 0.5 means it should be divided by 2. So this one divided by 2, it becomes okay. Seven. The answer should be B. What is the answer, Niladri? Do you have it? B. It's B only. B. Now say I didn't add it. Okay, I didn't do the addition. Okay, I did approximation. So what I did, I see. First of all, 4 by 20 into 3 into this. Okay, so this is the total price. So 4 by 20 into this. Now what is 4 by 20? 1 by 5. 3 by 5 is 0.6, right? Forget it. Keep it 0.6. Now what is 0.6? 0.6 is 0.5 plus 0.1. I am just breaking 0.6 into 0.5 plus 0.1. If I open the bracket, 0.5 is multiplied with this. 0.5 means half. 0.5 means half. So that means I am doing the half of this. That I can at least do that. If I now see this is okay. So I did the half of this. I got this exact value. This is 0.1. That means this one divided by 10, which is nothing but put a point at the end. If you count now, see here is the trick. If you count the number of digits, this is 11 digit number. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, and this is the 10 digit number. If you add a 10 digit number to 11 digit number, you will never get 12 digit number, you will get 11 digit only, right? You add a 3 digit number with a 2 digit number, you will get what? You will get 3 digit number only, right? Three digit. 3 digit Yeah. number. So 11 digit number added with a 10 digit number, you will get 11 digit only. If I go back to the answer, I just counted, see 56, this will never be the answer. 1 2 3 4 5 6 7 8 digit, impossible, because this particular thing itself is 11 digit number, so it cannot be this one. And I am sure about this, that my answer is going to be 11 digit, right? Answer is going to be 11 digit. Here I see, okay, now option number C, you see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 digit. That is also not possible, because this thing itself is 10 digit, the smaller one. Now see the larger one, 1 2 3 4, if you count, this is 11 digit. And also from my approximation I can see that if I add 9 with 8, I'll get 7, and 1 will go over there, it will become 5, 57 something, which will or at most give me this answer 5 8 8 5 6 6, this thing. Okay, so B rules out all the answers over here. Yes, none of this is a very dangerous thing over here. So here you can take a risk by putting the B. Understood, Niladri? Yes, sir. See, cat will Understood. never test So that your calculation. breaking that 0.6 into both. Yes. Yeah. So you have to do this I was calculation. actually trying like when I was doing I was actually doing like I like this 97 this number. I actually assumed it to be like Yes. 100. Okay, so Okay. just for the ease of calculation, I just assume it to be totally in 100, and then I took this four. I did the calculation like that way, and I tried to like get at least
Like if it is coming in lesser amount also, then we can add. Like if it is coming in 585 or something, then also we can do. But it did not Yeah. come like that. Yeah, so here two things are supporting my decision of choosing number B, option B. One is that 11 digit. So the rest A and C totally rules out. Okay, A has 8 digit, B has 9 digit. Impossible. Sorry, C has 9 digit. Impossible. And also if I just I mean slightly add it, I can see I'm getting 58 in the front. So these two facts are I mean helping me to reach the decision of choosing B. Okay. So যদি দুটো সেম নাম্বারের সাম হতো, সেম ডিজিটের সাম হতো, তাহলে কি ওটা বেশি হতো? সেম ডিজিটের সাম মানে বলতে 11 ডিজিটের সঙ্গে 11 ডিজিটের। দেখো 11 ডিজিটের সাথে ফার্স্ট ডিজিটটা দেখলে বোঝা যাবে যে ওটা কতটা বাড়ে। হ্যাঁ মানে দেখো ফার্স্ট ডিজিট গুলো তুমি যদি যেমন এখানে অ্যাডিশন আলটিমেটলি গিয়ে করতে 11 ডিজিটে যদি হয় তাহলে তো হ্যাঁ 12 ডিজিটই হয়ে যাবে। 48 এটা তো অলমোস্ট ক্লোজ টু 50 আছে, তার নিচে কি আসছে 9, তাহলে আমি কি পাচ্ছি 57। সেটা তো আমি শুধু এই দুটোকে অ্যাড করে পাচ্ছি। আমি যদি গোটা জিনিস অ্যাড করি আরো ক্যারি 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 হতে থাকবে, হয়ে এটা 58 এ যাবে। ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম 60 তে যাবে। একবারে 12 ডিজিট তো হবে না, আর যদি 11 ডিজিট নাম্বার হয় তাহলে ওটা 12 ডিজিট যেতে পারে। যদি আমার এরকম হাই নাম্বার থাকে 88 দিয়ে স্টার্ট হয় বা 98 দিয়ে স্টার্ট, তাহলে 12 এ যাবে। তখন আমাকে ওইভাবে ডিসিশন মেকিং করতে হবে। ঠিক আছে, আমার অপশনসগুলো ওভাবে থাকবে। So this sum doesn't test your calculation, okay? This sum actually tests your decision making problem. Okay, so now let me complete what I want to do. I have a LR sum also of 2023 slot 1, that also I need to do. The Ishika will not be joining. Okay, we did till number 13 last day. Please do number 10. But I'm sending the picture. আজকে স্যার কি টোটোর জন্য লেট। Oh, আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ আমি জানি ওদিক থেকে টোটো আসতে অসুবিধা হয়। Yeah, please try out this sum. It's a very easy sum. This much I can tell you, okay?
Okay, if A and B are non-negative real numbers, okay, non-negative real numbers, okay. Now remember one thing, huh? Answer কি 4? মনে হচ্ছে দাঁড়া, The three answer. directly equal to 3, দাঁড়া জমা করতে হবে। Wait till 3 1 second, let me find it out. Option 4 3 বললাম। No, দুজনের মধ্যে কারোরই আনসার মেলেনি। ওকে, তোমারটা কাছাকাছি গেছে, তোমারটা কাছাকাছি গেছে। কি অ্যাপ্রোচটা অপশন দেখে করতে হবে? No, A and B are non-negative real numbers. So non-negative means what? Remember that there are, আমি দুটো জিনিস বলেছিলাম, non-negative and positive. So positive integers means starting from 1, non-negative means starting from 0. Okay. So if A and B are non-negative real numbers such that A plus B 2B is 6, then the average of the maximum and minimum possible values of A plus B. So A plus 2B is given 6, right? So this sum is fixed, this 6 is fixed. I have been given to find out the maximum and minimum possible values of A plus B. Then the average of the maximum and minimum possible values of A plus B. So maximum value of A plus B will come when A is maximum and B is maximum. Minimum value of A plus B will come when A is minimum and B is minimum. Okay, but this sum is fixed 6. Now for A to be maximum, if A has to increase, then B has to be minimum. Right? Now it is given that both of them are non-negative. So what can be the minimum value of B? 0. 0. So what is A? A is 6. That means maximum value. For B to be maximum, A has to be minimum. Okay. So A is 0. That means minimum value of A is 0. Okay. And B is equals to what? 3. So maximum B is 3. Okay. So max of A plus B is what? What is the maximum value of A? 6. What is the maximum value of B? 3. That is 9. What is the minimum value of A plus B? 0 and 0. Average 9 plus 0 divided by 2, 4.5. Such an easy sum. Is there anything in this sum? This is completely আমি based পিটার on the ফিক্স করে দিয়েছি। হ্যাঁ কি বলছো? খুব বাজে মিস্টেক করেছি।
হুম। আমি বিটাকে 6 করে দিয়েছি, ও এটা 0 করে হ্যাঁ, বিটাকে 6 করে দিয়েছি। এটা এগুলো যা সিলি তাই মিস্টেক, এগুলো সিলি মিস্টেক। ছি, হ্যাঁ একদম একদম। তোমার ভুলটা কি হয়েছে বলো? আমি সবকটা অপশন মিলিয়ে মিলিয়ে দিচ্ছি। অপশন মিলিয়ে কি কোথায় কি মানে পুট a করেছো? plus 2b equals to 6, আমি a কে প্রথমে 3 ধরলাম, তারপর 1, মানে a কে ম্যাক্সিমাম হ্যাঁ, করে কিন্তু দিলাম। অপশন থেকে তুমি কি করে তুললে? মানে 3.5 ছিল, হ্যাঁ, তো এক একটাকে বসিয়ে বসিয়ে দিয়েছি। মানে না, ওটা তো, ওটা কি করে হবে? ওটা তো তোমাকে আনসারে কি দিয়েছে, দ্য অ্যাভারেজ অফ দ্য ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম ভ্যালুজ অফ এ প্লাস বি। ওখানে তো শুধু এর ভ্যালু তো দেয়নি, এখানে তো শুধু এর ভ্যালু দেয়নি, তো তাহলে তুমি এতে কি করে পুট করবে সেটা? ইট ইজ গিভেন দ্য অ্যাভারেজ অফ দ্য ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম ভ্যালুজ অফ এ প্লাস বি সামেশনের ম্যাক্সিমাম আর মিনিমাম ভ্যালুর অ্যাভারেজ। বুঝতে পেরেছো? এইটুকুনি ডিফারেন্স, আর কিছুই না। করে নাও, কপি করে নাও। Done this one. Okay, let's move on to the next one. Any other try out the next sum? This is very easy, I'm telling you. Okay, nothing to worry about. This is very easy sum.
করবো, ট্রাই করো, আমার বিশ্বাস তোমরা পারবে এটা। এটা খুবই ইজি রে, এটা জেনুইনলি ইজি। হ্যাঁ, একটু মাথা ঠান্ডা করে স্টেপ বাই স্টেপ করো। করবো, হ্যাঁ। Let A, B, C are three positive integers. Positive integers means what? Starting from where? Okay. Such that the sum of A and the mean of B and C is 5. So that means what? The sum of A plus mean of B and C is 5. Okay. Or 2A plus B plus C is 10. Okay. In addition, the sum of B and the mean of A and C is 7, or 2B is 14. Okay, I need to find out then the sum of A and B. Okay, fine. So this equation 1 and equation 2, if I do equation 1 minus 2, আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ, এই স্টেপটা, এই যে হুম, 2a plus b plus c আর 2b plus a plus a, এখানে 2টাকে ওদিকে নিয়ে যাওয়া যাবে? এই তো নিয়ে গেলাম তো, এলসিএম করে তারপর নিয়ে যেতে পারবে। আগে কিন্তু এলসিএম করতে হবে, কারণ মানে 2 এই 2টাকে কমন নিয়ে a plus b plus c কমন equals নিয়ে to না, এলসিএম নিতে হবে। মানে কি, এটা আমি হোল ডিভাইডেড বাই 2 করলাম, 1 আর 2 এর এলসিএমটা কি 2, তাহলে এখানে কি মাল্টিপ্লাই হবে, b 2 2b, আমি এটা বলছি, এখানে এই a plus b plus c equals to 10, মানে 2 ছিল এরকম। a plus b plus c 10 কি করে হলো, 2a plus b plus c is equals to, এটা ঠিক আছে, এটা যে এখানে 10 হয়ে গেল, না না না, এই 2টা এরকম আসবে না, যদি হোল মাল্টিপ্লাইড হয় তখনই আসে, ঠিক আছে, একটা প্রপার্টি কিন্তু যায় না, ঠিক আছে, যখন হোল মাল্টিপ্লাইড হয়। So equation 1 minus equation 2 is 2a plus b plus c minus 2b minus, একটুখানি এটাকে একটু জাগলিং করতে হবে। So c got cancelled out, a minus b is equals to minus 4. Okay, this is another equation. I got equation 3. Okay, fine.
So we got this. Now we are at a stage where we cannot move ahead because we have three variables over here, but we have two equations. Remember the thumb rule of maths, that number of variables should be equal to number of equations. If it is not, it becomes indeterministic. Okay, here we have three variables a, b and c, but we have only two equations, 1 and 2. Okay, কোথায় এইটা তো এই দুটো থেকেই এলো এই দুটো যদি সলভেবল হতো আমার একটার ভ্যালু চলে আসতো, হয় a বা b এর ভ্যালু চলে আসতো, কিন্তু আমার বেরোলো a minus b is equals to -4 বা b is minus s4. I don't have any option to go ahead. What I will do, I will move with the option method now. What option method? But you see again, then the sum of a and b, this is not a or b, this is sum of a and b. So what I can do, wait, অপশন এই হবে। ওকে, অপশন মেথড দিয়ে সলভ করে বার করে নিয়েছো? আমি বি মাইনাস এ মাইনাস বি ইকুয়াল মানে ওই রকম ভাবে অপশন মেথড করেই করতে হবে। হ্যাঁ আমি বলছি কি করে। অন্যভাবে অ্যাপ্রোচ করছিলাম, সেখানে আবার একটা আননোন সি চলে আসছে, হ্যাঁ তো চলে ওটা আসবে, চলে আসবে, পসিবল না। ওই জন্য তো তিনটে ভ্যারিয়েবল আছে না, আর কখনোই পসিবল না সলভ করে, এটা অপশন মেথড দিয়ে এগোতে হবে। Okay, so if I go with options, so option 1 says that a, small letter, option 1 says that a plus b is equals to 6, right? 6. Okay, and I got b minus a, that means minus a plus b, right, is equals to 4. If I solve them simultaneously, okay, so if I add, this will cancel out, 2b is equals to 10, b is equals to 5, right? And if I put this value of b in any equation, I get a is equals to 1. Now 1 and 5 are positive integers, that does satisfy. Fine, option a is can be chosen, but I need to see other options as well. Option 2 says a plus b is equals to 7, okay, and minus a plus b is equals to 4. If I add these two, I'll get 2b is equals to 11, b will be 5.5, does not satisfy the condition that positive integers. If 2 doesn't satisfy, then 3 and 4 will also not satisfy. That means 2 is the answer, 1 is the answer, right? If this is not working, then of course these two are not going to work, because any one will be the right answer. Okay, if the answer option was both a and b or both a and c, which is not there in cat, then that would, then we would have to check. But here if c is 1 is satisfying, then 1 is the right answer. Okay, therefore answer is 1. Got it, Iladji? Yes, sir. Good. Copy this, copy করে নাও,
এসছি এখান থেকে কপি করবো। ডান। দেখো এটা বোঝা খুব দরকার যে কখন আমি অপশন মেথডে শিফট করব, কখন আমি 100 ইউজ করব, ঠিক আছে, কখন এক্স ইউজ করব, কখন অ্যাপ্রক্সিমেশন করব, এইগুলোই হচ্ছে মেইন ক্যাটের হচ্ছে ডিসিশন মেকিং পয়েন্ট, ঠিক আছে। এইগুলোর জন্য কিন্তু পার্সেন্টাইল এদিক ওদিক হয়। যে ধরো কম প্রিপেয়ার করেছে, ঠিক আছে, বা যে ধরো বিনা কোনো গাইডেন্সে যাচ্ছে, সে বসবে 11টা ওই 9 লাখের 9 কোটির ওটা ক্যালকুলেট করতে বসবে। আর যদি বন্ধু বান্ধবরা তোমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করে, যদি জিজ্ঞেস করে যে অঙ্কটা কী করে করেছিস, বলবে পুরো ক্যালকুলেট করতে হবে, ঠিক আছে। বলবে এটা ক্যালকুলেশন ছাড়া কোনো উপায় নেই, আমিও করেছি। বলবে ফার্স্ট ক্যালকুলেশন প্র্যাকটিস করতে হবে, দিয়ে বসিয়ে দেবে ক্যালকুলেশন প্র্যাকটিস করতে, ঠিক আছে। ঠিক আছে তোমার, হ্যাঁ এবার অঙ্কটা ট্রাই করার পরটা কিন্তু ইজি, আমি এই অঙ্কটা করিয়েওছি এই টাইপের, ঠিক আছে। ওই পিয়ারসনে ছিল। এটাও কিন্তু ইজি, ট্রাই করো। আচ্ছা এই অঙ্কটা নীলাদ্রি তুমি জিজ্ঞেস করেছিলে না? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। ওকে, দিস পার্টিকুলার সাম ইজ এ কম্বিনেশন অফ দ্য ম্যাক্সিমাম মিনিমামের যে কনসেপ্টটা আছে, এই যে একটা বগির অঙ্ক করেছিলাম, যে একটা জায়গাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে গেলে বাকিগুলো মিনিমাইজ করতে হবে, ইফ there is a constant, what is the constant, that the sum is constant, ঠিক আছে, সামটা কনস্ট্যান্ট, তাহলে কোনো একটাকে যদি ম্যাক্সিমাইজ করে আরেকটাকে মিনিমাইজ করতে হবে যাতে আমার সামটা কনস্ট্যান্ট থাকে, এর মধ্যে এর অ্যাপ্লিকেশনটা আছে।
ওকে a batsman played n plus 2 innings, ঠিক আছে, n plus 2 innings, খুব ইজি, and got out on all occasions। এটা কিন্তু ফালতু ইনফরমেশন, এটা কোনো দরকার নেই আমার। ও জিতেছে না হেরেছে না ড্র হয়েছে আমার দেখার কোনো দরকার নেই। his average score in this n plus 2 innings was 29 runs, ঠিক আছে। তাহলে আমি এইটুকু থেকে কি পাচ্ছি, জাস্ট এইটুকু ইনফরমেশন থেকে, ইয়া টোটাল রানস, এখান থেকে লিখব না, টোটাল রানস in n plus 2 কত হচ্ছে 29, n plus 2, আচ্ছা, and he scored 38 and 15 runs in the last 2 innings, তাহলে runs in last 2, ওকে, কত হচ্ছে 38, that is 53, লাস্টের দুটো মানে এই যে দুটো দুটো যে আছে ওইগুলোতে 53, ওকে। তাহলে আচ্ছা এটা কত হচ্ছে, এটা হচ্ছে 29 n plus 58, আচ্ছা তাহলে রানস ইন n ইনিংস কত হচ্ছে 28 9, না 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 না, আগে এখান থেকে বার করবো, দেখো 29 n plus 58 minus 53, যেটা হচ্ছে 29 n plus 5 হয়ে গেল। এবার বলছে দ্য ব্যাটসম্যান স্কোর লেস দ্যান 38 রানস ইন ইচ অফ দ্য ফার্স্ট ইনিংস, প্রথম n ইনিংসে প্রত্যেকটা ইনিংসেও 38 এর থেকে লেস স্কোর করেছে, ঠিক আছে। ইন দিস n ইনিংস হিজ অ্যাভারেজ স্কোর ওয়াজ 30 রানস, আবার এটাও বলে দিয়েছি। তাহলে 30 n ইনিংসে, এই যে n ইনিংসে এর অ্যাভারেজ স্কোর কত আছে 30, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য সাম 30n, যেটা হচ্ছে আবার 29 n plus 5। দেখো এখানে একই ইনফরমেশন দুটো আলাদা ভাষায় দিয়েছি যাতে আমি এনটা বার করতে পারি। একটা হচ্ছে রানস ইন এন ইনিংস, আমি কি করে বার করলাম না, টোটাল রানস ইন এন প্লাস 2 ইনিংস মাইনাস রানস ইন দিস 2 ইনিংস করলাম, তো তাহলে মাইনাস করলে আমি কি পাচ্ছি রানস ইন এন ইনিংস। আবার বলেও দিয়েছে যে ইন দিস এন ইনিংস হিজ অ্যাভারেজ স্কোর ওয়াজ 30 রানস, সো হোয়াট ইজ দ্য সাম অফ হিজ, হোয়াট ইজ দ্য টোটাল রানস ইন দিস এন ইনিংস 30n, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু দিস, একই জিনিসের দুটো এক্সপ্রেশন, ঠিক আছে। n is equals to 5, তার মানে ও টোটাল 7খানি ইনিংস খেলেছে, যার মধ্যে প্রথমটা এনটা হচ্ছে 5। এবার বলছে দেখো তাহলে আমার কি কি হলো 1 2 3 4 5, রাইট। এবার দেখো এখানে ম্যাক্সিমাম মিনিমামের গল্পটা আসছে। আচ্ছা তার মধ্যে কি হতে হবে, আমার অ্যাভারেজ কত বলে দিয়েছে 30, তাহলে টোটাল আমার এন কত কত হলো, টোটাল রানস কত হলো 150, 30 into 5 150, আমাকে 150টাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে, এটাই হচ্ছে আমার কনস্ট্যান্ট, এর মধ্যে আমাকে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম করতে হবে, যার মধ্যে বলে দিয়েছে লোয়েস্ট রান হচ্ছে এক্স, ঠিক আছে। তাহলে এটা এটা আমি লোয়েস্ট রান নিই এক্স না, ইফ আই ওয়ান্ট টু মিনিমাইজ দিস, এখানে কি বলেছে স্মলেস্ট পসিবল ভ্যালু অফ এক্স, সো ইফ আই ওয়ান্ট টু মিনিমাইজ দিস হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু, I have to maximize all these 4, রাইট। এটাকে যত ম্যাক্সিমাইজ করবে তত বেশি স্কুইজ হবে, রাইট। আচ্ছা আবার এর উপরে একটা কনস্ট্যান্ট আছে, কি কনস্ট্যান্ট আছে না, প্রত্যেকটা ইনিংসে ও 38 এর থেকে কম করেছে, 38 এর থেকে জাস্ট কম কোনটা হবে, তাহলে যদি আমি এটাকে ম্যাক্সিমাইজ করতে চাই, হ্যাঁ 38 এর থেকে কম হতে হবে, আবার এটাকে ম্যাক্সিমামও করতে চাই, তাহলে 38 এর থেকে ঠিক কম আমি কতটা কতটা কম নিতে পারবো, কোন কোন রানটা নেওয়া উচিত আমার, যাতে এইটা ম্যাক্সিমামও হয় আবার 38 এর থেকে কমও হয়, 38 এর থেকে কম তো জিরোও তো হয়, কিন্তু আমাকে এমন একটা ভ্যালু নিতে হবে যাতে এই চারটে ইনিংসের রানটা যাতে ম্যাক্সিমাইজ করে। 35 কেন 37 কি দোষ করেছে 37 কেন মানে কিভাবে ধরছেন? দেখো আমার এইটার এই পুরো জিনিসের অ্যাডিশনটা এক্স আর এইটার অ্যাডিশনটা আমাকে 150 রাখতে হবে, রাইট। আমাকে বলেছে এটাকে মিনিমাইজ করো, তাহলে এটাকে আমি স্কুইজ তখন করব যখন আমি এই জায়গাটাকে বাড়িয়ে দেবো, ঠিক আছে। এখানে বলেছে এক একটা ইনিংসে ও 38 এর থেকে কম রান করেছে, 38 এর থেকে কম রান করেছে, 38 থেকে তাহলে 38 আবার আমাকে এটা ম্যাক্সিমামও রাখতে হবে, তাহলে 38 এর থেকে ঠিক কম আমি কোনটা নিতে পারবো 37, তার থেকে কম নিলে কিন্তু আমি ম্যাক্সিমাইজ করতে পারছি না, বুঝতে পেরেছো, আমার কিন্তু ওটা ম্যাক্সিমাম হবে না, মিডিওকার ভ্যালু হয়ে যাবে। তাহলে 37 37 37,
ধরো তোমাকে বলা হয়েছে একটা তুমি একটা বিজনেস করছো, ঠিক আছে, তুমি একটা জুয়েলারি বিজনেস করছো, তোমাকে বলে দিয়েছে যে তুমি কোনো জুয়েলারি কিন্তু 10,000 টাকার বেশি তুমি এমআরপি রাখতে পারবে না। এটা তোমাকে রুল করে দিয়েছে, 10,000-এর বেশি তুমি রাখতেই পারবে না এমআরপি, কিন্তু তোমাকে প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ করতে হবে। তাহলে কত টাকা তুমি এমআরপি রাখবে? হ্যাঁ, 9,999.99 না। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি ওষুধের দোকানে কিন্তু এটাই করে, .25, .35, 50 পয়সা, 19.5 টাকা, ওই জন্যই তো রাখে। কাস্টমার কিন্তু 20 টাকাই দিচ্ছে, ঠিক আছে। সো 38-এর একটু কম, 37 প্লাস আমার ম্যাক্সিমাম হয়ে গেলো, তাহলে কী হবে, এক্স প্লাস 37 × 4, দ্যাট ইজ 148। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 150। তাহলে এক্স এর মিনিমাম ভ্যালু কত হলো? 2। বুঝতে পেরেছো? 2 ইজ দ্য আনসার। তাহলে দেখো অঙ্কটাকে যদি তুমি টুকরো টুকরো করে ভাঙো, অনেকগুলো কনসেপ্টের এতে অ্যাকোমোডেশন আছে, আর কিছুই না। আমরা এই কনসেপ্টটা আলাদা করে আমরা বগির অঙ্কতে পড়েছি, ঠিক আছে, আরও আমরা এর আগেরটা পড়লাম a+2b। আমি ওই জন্য বললাম ম্যাক্সিমাম মিনিমামের অঙ্ক কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে। আর এখানে আমরা এই সামেশন অফ অ্যাভারেজের আমরা এটা পড়লাম, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছেন নীলাদ্রি? লাস্টে 30 রানসে একবার অ্যাভারেজ করব, হ্যাঁ স্যার, কোনটা বুঝতে কোনটা? পেরেছি। যেটা ইকুয়াল টু এটা হয়ে গেল এইটা 30n ইকুয়ালস টু 29n প্লাস 20। এইটা বুঝতে পারোনি? দেখো, টোটাল রানস অফ n+2 ইনিংস কত হচ্ছে? 29 × n+2, কেননা n+2 এর অ্যাভারেজ কত বলেছে? 29। না তাহলে ওটা বুঝেছি, রানস ইন ইনিংস হচ্ছে এটা হলো, এবার 30n ইকুয়ালস টু 29। হ্যাঁ, কারণ এখানে এখানে বলে দিয়েছে যে অ্যাভারেজ স্কোর ইন দিস এন ইনিংস, অ্যাভারেজ স্কোর ওয়াজ 30 রানস। মানে এটা তো আমি মাইনাস করে পেলাম যে রানস ইন এন ইনিংস হচ্ছে এত। আবার এখানে আলাদা করে বলে দিয়েছে যে অ্যাভারেজ স্কোর ইন দিস এন ইনিংস ইজ 30 রানস। তাহলে আমি কি বার করতে পারি? 30 × n, 30n, সেটার সাথে আমি এটাকে ইকুয়েট করতে পারি। এটা আমাকে কেন দিয়েছে? এই ইনফরমেশনটা আমাকে এই জন্য দিয়েছে যাতে আমি এনটা বার করতে পারি। তাহলে তো এনটা তো ঝুলে থাকবে, এনটা তো বেরোনো যাবে না, ঠিক আছে। এনটা বার করার জন্য আমাকে ইনফরমেশনটা দিয়েছে। সকালে একটা অঙ্ক করেছিলাম মনে আছে, যেখানে একটা মিডল একটা ইনফরমেশন দিয়েছিল এ বার করার জন্য, এন বার কি একটা যেন বার করার জন্য, এনই তো বার করার জন্য, মানে ওই এক্সট্রা নাম্বার অফ ম্যাচেস, ঠিক আছে। তো এরকম দিয়ে দেয়, কপি করে নাও, চার্জ। হ্যাঁ নীরাজজি, পরেরটা ট্রাই করো।
Answer কি 5? কোনটা? কাছাকাছি। নীলাদ ট্রাই করছো? This is our last sum on average. After this we'll say goodbye to average. 4. 4 answer. খুব ব্ল্যাঙ্কলি এটাকে 5 বলা যায় নাকি? 47 minus 42 করে দিচ্ছি নাকি? না মানে ওটা হবে না, কিন্তু ভাবছি। দেখো এই অঙ্কটা একটু কমপ্লিকেটেড, ঠিক আছে? যেটা মানে আমি যখন প্রথমবার করছিলাম আমারও উদ্ধার করতে মানে খাটনি লেগেছিল। সামটা দেখতে কিন্তু খুব ইনোসেন্ট। তোমার 4 দেখো রাইট আনসারে যদি মেরে দিয়ে চলে আসতে পারো তাহলে আর কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে না, ঠিক আছে? টিক করে দিলেই হলো। কিন্তু হ্যাঁ ওই একবার 5 বলে কেউ একজন গুঁতো মারবে তারপরে 4 হবে, ওটা হলে কিন্তু চলবে না, ওটা এক শটেই 4 হতে হবে। ওকে, ইন গ্রুপ অফ 10 স্টুডেন্টস দ্য মিন অফ দ্য লোয়েস্ট 9 স্কোর্স। এবার আমি কি অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে আমি সাজাচ্ছি, ঠিক আছে? দেয়ার আর 9 পিপল, সো x1 প্লাস x2, ওকে, ডট 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 ডট, এটা হচ্ছে x10। দিস দ্য টোটাল আই মিন স্কোর। এবার বলছে মিন অফ দ্য লোয়েস্ট 9 স্কোর, তাহলে লোয়েস্ট 9 স্কোর কার কার হবে? 1 থেকে নিয়ে 9, ঠিক আছে? সামেশন অফ লোয়েস্ট 9 স্কোর তাহলে কত হচ্ছে? 42 ইন্টু 9, যেটা হচ্ছে 378, রাইট? আচ্ছা, কোয়েশ্চেনটা আমি আগে বলে নিই। ইন গ্রুপ অফ 10 স্টুডেন্টস দ্য মিন অফ দ্য লোয়েস্ট 9 স্কোর ইজ 42 while the mean of the highest 9 scores is 47. For the entire group of 10 students the maximum possible mean, মানে ম্যাক্সিমাম মিনটা মিনিমাম মিনকে কতটা এক্সিড করছে? আচ্ছা স্যার 9 এর 9 মানে 9 স্কোরস এর মিনটা তো বলে দিয়েছে 40, তো আর আমার একটা স্টুডেন্টেরই মিন বলে দেয়নি। আমার একটা স্টুডেন্টেরই মিন বলে দেয়নি, যদি 9টা বলে দেয় তাহলে একটা স্টুডেন্টের মিন বলে দেয়নি। তো 40টি তো অলরেডি অ্যাভারেজ 9 স্টুডেন্টের, মিনিমামের কথা বলছি। তো তাহলে একজনের অ্যাভারেজটা একই হবে। কি করে একজনের এক হবে? তোমার 9 জনের অ্যাভারেজ বলে দিয়েছি, ওটার অ্যাভারেজ তুমি এক কি করে ধরছো? কারণ ওটা এক পেয়েছে। নাম্বার অফ স্টুডেন্টস তো বার। হ্যাঁ, তো ওর অ্যাভারেজটা এক কি করে হলো? ও তো ওর অ্যাভারেজের সাথে 1 মাল্টিপ্লাই করতে হতো। ওর যদি অ্যাভারেজটা আমি জানতাম তাহলে ওর সাথে ওর মার্কসটা মাল্টিপ্লাই করতাম, কিন্তু এখানে 9 জনের অ্যাভারেজ দেওয়া আছে। সো দিস ইজ ইকুয়েশন 1। এবার দেখো while the mean of the highest 9 scores, মানে x2 প্লাস x3 ডট ডট টিল x10, সেটা কত হচ্ছে? 47 ইন্টু 9, দ্যাট ইজ 42. Okay. Now if I do equation 2 minus equation 1, ঠিক আছে? তাহলে আমি কি পাবো? x10 মাইনাস, দেখো x2 থেকে নিয়ে x9 অবধি সব কেটে বেরিয়ে যাবে যদি আমি ইকুয়েশন 2 মাইনাস ইকুয়েশন 1 করি। আর আমি কি পাবো? x1 দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 45. That means the difference between x10 and x1 is 45. Okay. Now so the sum of, you see this is the minimum values from x1 to x9 is 378.
Now x10 is equals to what? 45 plus x1. Okay. Now see, if I minimize x1, I will get a minimum value of x10. If I maximize x1, okay, I'll get a maximum value of x10. Now see, from here x1 plus x2 plus x10 all we have, আর এদের অ্যাভারেজ গুলো কত ছিল? 42, না, এদের অ্যাভারেজটা তো what will be the এদের অ্যাভারেজ গুলো কত ছিল? 42 করেছিল, রাইট? এই x1 থেকে x9 কত ছিল? 42 করেছিল। আচ্ছা, এবার দেখো what will be if their averages are 42, ঠিক আছে, then what will be the minimum value that x1 can hold? ঠিক আছে, যদি average 42 হয়, then what is the minimum value x1 can hold? That is equal to the average, ঠিক আছে? So minimum value of x1 over here is 42. No, no, 42 ভুল করছি। Right. আচ্ছা, according to this, see x1 plus x2 dot dot till x9 is equal to 378, okay? x1 being the minimum value, ঠিক আছে, x1 is the minimum score. That particular score can be what? 0 also, okay, or maybe somewhere closer to 42. But what can be the maximum value of x? What will be the maximum value? x1 is the minimum score, remember, minimum score. What will be the maximum value of this minimum score? It is given that the average of these 9 lowest 9 score is how much? 42, ঠিক আছে? তাহলে এই যে লোয়েস্ট ভ্যালুটা, এটাকে আমি কি করে ম্যাক্সিমাইজ করতে পারবো? যদি আমি এর ভ্যালুটাকে ইকুয়াল টু দ্য মিন ধরি। এটা কি বুঝতে পারলে এখানটা? দেখো, অ্যাকর্ডিং টু দিস ইকুয়েশন 1, ওকে, এই ইকুয়েশন 1টা আমি কি করে পেয়েছিলাম? আমি প্রত্যেকের অ্যাভারেজটা 42 ধরেছিলাম, তাই তো? তাই জন্য 42 ইন্টু 9 378 করেছিলাম। তার মানে কি প্রত্যেকের মার্কসটা, প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের মার্কসটা হচ্ছে 42 এর কাছাকাছি, ঠিক আছে? 42 এর কারণ 42 এর থেকে বেশি হতে পারে, কম হতে পারে। এবার আমি যে এই অর্ডারটা যে সাজিয়েছিলাম, এটাতে কি ধরেছিলাম? x1 এর মিনিমাম মার্কস ধরেছিলাম, মিনিমাম, তারপরে x2, তারপরে x এরকম ভাবে আসছে, ঠিক আছে? তাহলে x1 এর মিনিমাম মার্কসটা কি হতে পারে? এই যে যেটা অ্যাভারেজ ভ্যালু, সেটাই হবে এর মিনিমাম মার্কস ইফ আই ওয়ান্ট টু ম্যাক্সিমাইজ x1, ঠিক আছে? সো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু অফ x1 is 42, therefore maximum value of x10 is 87, মানে এই ইকুয়েশনটা থেকে। আচ্ছা, এবার আমি যদি এইটায় আসি, এই ইকুয়েশনটা, এই ইকুয়েশনটা কি হচ্ছে? এখানে x2 থেকে সাজিয়েছি, মানে x2 সব থেকে ছোট আর x10 সব থেকে বেশি। x10 এর মার্কসটা কিন্তু সব থেকে বেশি হওয়া উচিত। আমি যদি x10টাকে মিনিমাইজ করতে চাই, ঠিক আছে, মিনিমাইজ করতে চাই, তাহলে এর ভ্যালুটা কত হতে হবে? 47, বুঝতে পেরেছো? লোয়েস্ট ভ্যালুকে যে সব থেকে কম পেয়েছে তার মার্কসকে যদি ম্যাক্সিমাইজ করতে চাই, তাহলে সে ম্যাক্সিমাম ইকুয়ালস টু দ্য অ্যাভারেজ পাবে। আর যে সব থেকে হাইয়েস্ট পেয়েছে তার ভ্যালুটাকে মিনিমাইজ করতে চায়, সে তাহলে মিনিমাম ওই অ্যাভারেজ ভ্যালুটা পাবে, ঠিক আছে? সো মিনিমাম ভ্যালু অফ x10 is 47। তাহলে x1 কত হচ্ছে? মিনিমাম ভ্যালু অফ x1, এই ইকুয়েশনটাকে এখানে 47 পুট করবো, 47 is equal to 45 plus x1, that is 2, okay? Now what is the max mean? ম্যাক্স মিন কত হবে? 42, ম্যাক্সিমাম ভ্যালুস গুলো নিয়ে ম্যাক্স মিন হবে 42 প্লাস, সরি 42 না, 87, x10 কত হচ্ছে? 87 প্লাস 47/2, অ্যাভারেজটা করবো না, 87 আর 47, হ্যাঁ,
42 ছিল ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু 47 এক্সটেন্ড আর ম্যাক্সিমাম এক্সটেন্ড হচ্ছে 42, তাহলে এটা হচ্ছে 129, so that is 2 6 are 12, 2 4 are 8, 64.5. ওকে, মিনিমাম মিনটা কত হবে? মিনিমাম ভ্যালু অফ x10 which is 47 plus minimum value of x1 which is 2, that is 49 by 2. Minimum value of x1 is 2. না, ভুল করছি। কি পেলাম x1 তাহলে অ্যাভারেজ এবার আমাকে বলেছে the maximum possible mean exceeds the minimum possible mean, so অ্যাভারেজটা কি হবে? x1 plus x2 dot 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 till x10 divided by 10, এটা হচ্ছে অ্যাভারেজটা, আমার টোটাল অ্যাভারেজটা। আচ্ছা, এবার যদি আমি x1টাকে মিনিমাম ভ্যালু ধরি 42, ঠিক আছে, মিনিমাম ভ্যালু ধরছি, মিনিমাম না সরি কত বললাম, ম্যাক্সিমাম, ঠিক আছে, x1 এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু নিলাম 42, ঠিক আছে, তাহলে 42 হলে আমার কোন হিসাবটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে মানে 42 ইন্টু 9, ঠিক আছে, প্লাস আমার তাহলে x10টা কোনটা নেব, 87, কারণ আমি এইটাই পেয়েছিলাম, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু x1 was 42, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু x10 was 87, দ্যাট ইজ ডিভাইডেড বাই 10, সেটা করলে কত ছিল, এটা 398 ছিল, 378 প্লাস 87 বাই 10, দ্যাট ইজ 465 বাই 10, দ্যাট ইজ 46.5, ঠিক আছে, তাহলে এটা একটা অ্যাভারেজ পেলাম আমি, দুটোর মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম হবে মাইনাস করে দেখে নেবো। ওকে, আর একটা অ্যাভারেজ আমি কি পাবো, মিনিমাম ভ্যালুসগুলো নিয়ে পাবো, এখানে x1 এর মিনিমাম ভ্যালু কত, 2, ঠিক আছে, x1 এর যদি মিনিমাম ভ্যালু আমি 2 ধরি, তার মানে আমি কোন কেসটা ধরেছি, আমি এই কেসটা ধরেছি, তাই তো, আমি এই কেসটা থেকে ইকুয়েশন 2 থেকে x1 এর মিনিমাম ভ্যালু পেয়েছিলাম, so that means I need to consider 47 as the mean of the upper 9s, 47 into 9 divided by 10, যেটা হচ্ছে 423, there is 40
2.5. Okay, so 46.5 and 42.5. So difference is what? 46.5 minus 2.5, that is 4. Okay, so let me tell this sum once again. The mean of the lowest 9 scores is 42. So x1 plus x2 plus x3 dot dot till x9 is 42 into 9, that is 378. Mean of highest 9 scores 47. So x2 plus x3 dot dot till x10, 423. Now I am subtracting 1 from equation 2. I am getting x10 minus x1 is equal to 45. So I am getting a relationship between the highest score and the lowest score. Okay, so x10 is 45 plus x1. Now if I maximize x1, I will get maximum x10. Of course, if I minimize x1, I will get minimum x10. ঠিক আছে? Now so if I want to maximize x1, as I told, if I want to maximize x10, I need to maximize x1. তো x1 এর ইনফরমেশন আমি কোথা থেকে পাবো? আমি নিশ্চয়ই ইকুয়েশন 2 থেকে পাবো না, আমি ইকুয়েশন 1 থেকে পাবো। ওকে, ইকুয়েশন 1 এ কি বলেছে যে প্রত্যেকটা স্কোর হচ্ছে অ্যাভারেজ 42। তাহলে x1 which is the lowest score, ওটাকে যদি আমি ওই মিনিমাম স্কোরটাকে যদি আমি ম্যাক্সিমাইজ করতে চাই, তাহলে আমাকে ওর যে অ্যাভারেজটা আছে আমাকে সেটাই নিতে হবে। সেটাই আমার একমাত্র উপায়। আমি 100 200 নিতে পারবো না, অ্যাভারেজ যেটা সেটাই নিতে হবে। 42, তাহলে x10 কত হবে? 87। তার মানে x1 ম্যাক্সিমাইজ, x2 ম্যাক্সিমাইজ। এবার x10 কে যদি আমি x1 কে যদি মিনিমাইজ করি তাহলে x10 মিনিমাইজ হবে, বা x10 কে যদি মিনিমাইজ করি তাহলে x1 মিনিমাইজ হবে। ঠিক আছে, x10 এর ইনফরমেশন আমি কোথা থেকে পাবো? আমি এখান থেকে পাবো। ঠিক আছে, এখানে আমি x10টা হচ্ছে আমার হাইয়েস্ট মার্কস, ওটাকে যদি আমি মিনিমাইজ করতে চাই আমাকে কি নিতে হবে? অ্যাভারেজ ভ্যালু নিতে হবে 47। তাহলে সেখান থেকে মিনিমাম ভ্যালু অফ x1 কি পেয়ে গেলাম? 2। ঠিক আছে, ব্যাস ভালো কথা। এবার অ্যাভারেজগুলো বার করি। আচ্ছা, এবার আমি প্রথমে কি কোনটা 87টাকে প্রথমে আমি দুটোকেই ম্যাক্সিমাইজ করছি। তাহলে x1 ম্যাক্সিমাইজ করলে তবে তো x10 ম্যাক্সিমাইজ হবে। x1 এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কি হবে? 42। তাহলে 45 প্লাস 42 কি হবে? 87। প্লেন 87 বেরিয়ে গেল। না, যেটা মিনিমামটা বললেন যে যখন মিনিমাম তখন ইকুয়েশন 1টা ধরবো, ইকুয়েশন x1টাকে মিনিমাম করতে হবে। হ্যাঁ, দেখো এখানে এখানে আরো আমি ইজি করে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি এই জায়গাটা। দাঁড়াও একটুখানি জাস্ট ক্যালকুলেশন করে নিই, আরো ইজি করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এখান থেকে আমি ইজি করে আরো বুঝিয়ে দেবো। ওকে, ঠিক আছে, আমি এই জায়গাটা থেকে আরো ইজি করে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আমি প্লেন ক্যালকুলেশন দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি সব। ওকে, in equation 1 নীলাদ্রি আসো তো? আছি। হ্যাঁ, in equation 1 দেখো এই 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 জায়গাটা বুঝতে তোমাদের অসুবিধা হতে পারে যে কেন x1 42 নেবো, কি করে নেবো। হ্যাঁ, in equation 1 আচ্ছা প্রত্যেকের অ্যাভারেজ কত? 47 তো। ওকে, 42। ওকে ফাইন। তাহলে x1 প্লাস x2 প্লাস x3 ডট ডট x9 ইজ ইকুয়ালস টু আমি কত পেয়েছি? 42 ইন্টু 9, এটা করেছিলাম তো। x1 ইজ ইকুয়ালস টু কি হবে? 42 ইন্টু 9 মাইনাস x2 প্লাস x3। ঠিক আছে, দিস ইজ ইকুয়ালস টু 378 মাইনাস কটা কপিস আছে? 8 পিস আছে, রাইট? তাহলে 42 ইন্টু 8। আচ্ছা আমি এই ক্যালকুলেশনটাও করছি না, এটাকেও বাদ দাও। ঠিক আছে, 42টাকে কমন নিলাম, 9 মাইনাস 8 কত হয়? 42 হয় তো? হ্যালো,
আচ্ছা, in equation 2 x10 is equals to কি হবে 47 into 9, যেটা আমি এটা পেয়েছিলাম 423 মাইনাস পুরোটা এখানে পাঠিয়ে দিলাম x2 x3 ডট till x9, that is equals to 47 into 9 মাইনাস তোমার ক পিস আছে এতে 8 পিস আছে 47 কমন নিয়ে নিলাম 47 এলো তো। এবার তাহলে আমার x1 এর 42 এসছে, x10 এর 47 এসছে। এবার আমি এক একটা ভ্যালু ওই ওপরের ইকুয়েশনটা পুট করব, দিয়ে আমি ওখান থেকে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালু পেয়ে যাব। সো x10 is equals to আমি কি পেয়েছি 45 plus x1, রাইট? তাহলে when x1 is equals to 42, x10 is how much 87, when x1 মানে x10 আর তো x1 নেই, এবার x10 আছে, x10 হচ্ছে 47, x1 টা কত 2। এবার এদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম মিনিমাম ভ্যালু নিয়ে নাও। দেখো এখান থেকে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছি যে দিস আর দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালুস and these are the minimum values. This is very clear, evident. Okay, now you find out average. What is average? x1 plus x2 till x10 divided by 10. Okay, এবার আমি কি নেব, আমি একবার ম্যাক্সিমাম নেব একবার মিনিমাম নেব। আমি ম্যাক্সিমামটা যদি নিই আমি 42 নিচ্ছি, মানে ম্যাক্সিমামটা বার করছি, তাহলে x1 এ 42 নিলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা, আর প্লাস যদি x1 এর 42 নিই, তার মানে আমি কিভাবে পাচ্ছি, আমি এই ক্যালকুলেশনটা করেছি x1 এ 42, তার মানে এই যে 42 অ্যাভারেজ নিয়েছি, ঠিক আছে। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে 42 বাকিগুলোও নিতে হবে, মানে ইন্টু 8, আর x10 কত পেয়েছিলাম 47, ঠিক আছে, ডিভাইডেড বাই 10, যেটা হচ্ছে তোমার 42 ইন্টু 9 প্লাস 87 ডিভাইডেড বাই 10, হ্যাঁ সেটা করে এই যে 46.5 এসেছিলো। তাহলে এটা হয়ে গেল ম্যাক্সিমাম অ্যাভারেজ। আর একটা কি আছে না x1 প্লাস আচ্ছা মিনিমাম ভ্যালুটা নেব, মিনিমাম ভ্যালুটা কত আছে 2 প্লাস, তাহলে x10 47 হচ্ছে, x10 47 কখন ছিল, যখন আমি এই অ্যাভারেজটা নিয়েছিলাম 47টা, তার মানে আমার 9 ইন্টু 47 ডিভাইডেড বাই 10, সেটা করে আমার 44.5 এসেছিল, না কত যেন 42.5 এসেছিল। এই তো x1টা না 2, আর তারপরে কটা আছে, 9টাই তো আছে, টোটাল 10টা ছিল না, x1টা 2 নিয়েছি, তাহলে বাকি কটা 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ঠিক আছে, পরে 2, তাহলে ডিফারেন্স 4। এটা ক্লিয়ার তো এই প্রসেসটা? হ্যাঁ তো বুঝতে পেরেছি। প্রথম ইকুয়েশনটা 1 নিয়ে 1 থেকে ধরেছি, পরের ইকুয়েশন ভুলে গেল বলে কোনটা? x2 plus x3 up to 10। কারণ এই যে বলেছে না হায়েস্ট 9 স্কোর্স 10টা তো আছে, তাহলে লোয়েস্ট 9 স্কোর্স কোনটা হলো x1 থেকে x9, আর হায়েস্ট 9 স্কোর্স কোনটা হলো x2 থেকে x10, বুঝতে পেরেছো? তুমি একটা 10খানা নাম্বারকে তুমি
অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সাজিয়ে দিয়েছো, তাহলে লোয়েস্ট 9 কোনটা? 1 থেকে নিয়ে 9টা, আর হাইয়েস্ট 9 কোনটা? 2 থেকে নিয়ে 10টা। Copy it. Done. Rajiv. Yes, sir. একটা এলআরের অঙ্ক করব 2023 স্লট 1। নেক্সটে আমরা স্টার্ট করব, যেহেতু পার্সেন্টেজ করেছি তাই প্রফিট লস দিয়ে স্টার্ট করব। হ্যাঁ, কেন 10টা?
10টা 10 আধ ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাবে, আধ ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাবে। This one. আছে কোয়েশ্চেনগুলো আছে, কিন্তু তার আগে অ্যারেঞ্জমেন্টটা করতে হবে। Okay, see this one. Okay, the schematic diagram below shows 12 rectangular boxes, okay, in a housing complex. House numbers are mentioned in the rectangles representing the houses, okay. The houses are located in 6 columns. There are column A, B, C, D, E, F, E, and F, okay. Column A through column F, and 2 rows R1 and R2. These houses are divided into 2 blocks, block XX and block YY. The diagrams also shows 2 roads, okay, দুটো road আছে, one passing in front of the houses in row 2, another one between the 2 blocks.
Now see, some of the houses are occupied. কয়েকটা হাউস occupied মানে কি, তার মধ্যে লোক থাকছে। The remaining ones are vacant and are the only ones available for sale. তাহলে যেগুলো vacant সেগুলো সেল হবে। The road adjacency value of a house is the number of sites adjacent to the road. এর মানে কি, road adjacency value মানে হচ্ছে যে একটা হাউসের কটা সাইড রোড ফেসিং। For example, you see F2, its road adjacency value is 2, right? For E1 the road adjacency value is 0, কোনো সাইডই রোড ফেস করছে না। আচ্ছা, আর একটা আছে কি, ওই কোথায় গেল, নেবার কাউন্ট। নেবার কাউন্টটা কি, নেবার কাউন্ট মিন্স that how many sites are facing houses which are occupied, কারণ vacant হলে তো তারা তো নেবার হলো না। For example, if I take E1, the maximum neighbor count of E1 can be 1, 2, 3. Why maximum? If D1, E2 and F2, F1 are occupied, then only they will be considered as neighbors, right? So the neighbor count of E1 is 1, 2, 3. Maximum, again I tell you, maximum, okay, not minimum. Now comes the base price of a house is rupees 10 lakh if the house does not have a parking lot, and rupees 12 lakh if it has a parking lot. Okay, till here is it clear, Pilarji? Now the quoted price Yes, sir. of a vacant house is calculated as what, base price plus 5 into road adjacency value plus 3 into neighbor count. Remember, neighbor count is not always the number of houses surrounding, number of houses which are occupied, okay, তবে তো neighbor ধরা হবে। Okay, now the following information is provided. The maximum quoted price of a house in block X6 is 24 lakhs. Maximum. Okay. Acha, the minimum quoted price of a house in block YY is 15 lakhs and one such house is in column E. So from the first information given, the maximum quoted price for house in block X6 is 24 lakh. Okay. Now if you see one thing, when we talked about quoted price, okay, when we talked about quoted price, it is given that the base price into what, a multiple of 5, right, into a multiple of 3. ওভাবেই ছিল তো, এই যে দেখো, base price plus 5 into road adjacency plus 3 into neighbor count, right? So that is how the quoted price should be broken. Now it is given that the maximum price is what, 24 lakh, okay, which is in block X6. Now there are two ways these base prices can be there, with parking, without parking. Now first of all, let me calculate without parking. Without parking, okay, without parking. So this 24 lakh can be broken as what, 10 plus 14, তাই তো, উইদাউট পার্কিং। তার মানে বেস প্রাইসটা 10 আর বাকি হচ্ছে 14। তাহলে এই 14টাকে কি করে ভাঙবো, আমাকে মনে রাখতে হবে মাল্টিপল অফ 5 হতে হবে। সেটা আমি করতে পারি কি, 5 into 0 প্লাস বাকিটা 14 হতে হবে, কিন্তু এই 14টা তো আবার মাল্টিপল অফ 3 হতে হবে, তাই না, বিকজ 5 into 0 plus 3 into neighbor count, so that this 14 has to be a multiple of 3. So this is not a multiple of 3. So this is ruled out, okay. Another way that can be done is 10 plus 5 2s are 10 plus কত বাকি রয়ে গেল 4, again this is not a multiple of 3, so again ruled out, বুঝতে পেরেছো? সেকেন্ডটা কেন 10 plus 10 plus 10, এই যে 24, তো আমাকে তো 24টাকে ভাঙতে হবে, তাহলে বেস প্রাইসটা হলো 10। এইটা আমি যখন 5 into, আচ্ছা 5 into 1 আমি করিনি, 5 into 1টা করতে হবে, ঠিক আছে, এটা 5 2s দিয়ে করলাম, 5 2s যদি 10 হয়, ঠিক আছে, তাহলে এটা কত রয়ে গেল 4, কিন্তু 4 আবার মাল্টিপল অফ 3 নয়, তাহলে এটা পসিবল নয়, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, এটা আমি 5 ধরলাম,
5 ইন্টু 1, 2 পড়েছে 1 করতে ভুলে গেছি, 5 ইন্টু 1, তাহলে এটা কি হবে, এটা 5 হবে, এই 5 কেন হবে, 9 হবে, 9 হবে, ইয়েস 9 হবে, 10 প্লাস 5 15, 15 প্লাস 9 4, এইটা কিন্তু পসিবল, দেখো 10 প্লাস 5 ইন্টু 1 প্লাস 3 ইন্টু 3, ওকে, উইদাউট পার্কিংয়ে এই 24 লাক্সটা কিন্তু আমি ভাঙতে পারছি। এবার এই কন্ডিশনটা কে কে স্যাটিসফাই করছে আমি দেখি আমার ডায়াগ্রামে গিয়ে, আমি যদি দেখি এখানে কি হতে হবে, 1 রোড সাইড হতে হবে, ঠিক আছে, সো 1 রোড সাইড কার আছে, B2 এর আছে, B2 এর আছে, C1 এর আছে, আর A1 এর আছে, রাইট, এদের তিনজনের আছে, A1 B2 and C1, এদের রোড সাইড কাউন্ট হচ্ছে 1। আচ্ছা, আবার 3 ইন্টু 3 মানে তিনটে অকুপাইড হাউস হতে হবে, ঠিক আছে, তাহলে তিনটে অকুপাইড হাউস কারোর জন্য পসিবল, B2 এর জন্য, দেখো 1 2 3 তিনটে সাইডে ওর নেবার্স আছে, A2 B1 and C2। না না, এই কন্ডিশনটাকে কে স্যাটিসফাই করছে, 10 প্লাস 5 ইন্টু 1 প্লাস 3 ক্রস 3, 5 ইন্টু 1 মানে হচ্ছে 1 রোড সাইড, সো দ্যাট ইজ A1 B1 and C1। আচ্ছা, 3 ইন্টু 3 মানে কি, তিনটে নেবার কাউন্ট আছে, তিনটে নেবার কাউন্ট সি এর নেই, কেন নেই, কারণ এর ম্যাক্সিমাম কটা আছে, দুটো আছে, এর ম্যাক্সিমাম দুটো আছে, B2 এর ম্যাক্সিমাম তিনটে আছে। Okay, so B2 will be B2 B2 satisfies provided A2 B1 C2 B1 C2 আর অকুপাইড, বুঝতে পেরেছো নীলাদি, এটা বুঝলে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবার আরো একটা কেস আছে, তো সেটা হচ্ছে উইথ পার্কিং। উইথ পার্কিংটাও তো আমাকে ধরতে হবে। উইথ পার্কিং হলে কোটের প্রাইসটা কি করে ভাঙছে না, 15 প্লাস 9 হতে হবে, দ্যাট ইজ 15 প্লাস একমাত্র 5 ইন্টু 0 প্লাস 3 ইন্টু 3 হতে হবে, তার মানে কি কোনো রোড সাইড হলে চলবে না, কোনো রোড সাইড কার নেই, B1 এর নেই, ঠিক আছে, ঠিক আছে, তাহলে B1 also satisfies, ঠিক আছে, B1 also satisfies provided A1 B2 C1 A1 B2 C1 are occupied, okay, আমি কি করেছি, তো এটা তো 20 কত লাখ ছিল, 24 লাখ ঠিক আছে, না না আমি কস্টটা ভুল নিয়েছি, 12 লাখ, সরি এটা 12 লাখ হবে, 12 লাখ not 15।
Okay, so 12 plus, because with parking the base price is 12, not 10, not 15. So 12 plus কি হতে হবে, 12 হতে হবে, that is 12 plus কি হতে হবে 5 into, যদি আমি 0 করি তাহলে 3 into 4 হতে হবে, যেটা পসিবল না, চার সাইডে কারোরই নেবার নেই। 5 into 1 যদি করি তাহলে এটা 7 হতে হবে, 7 is not a multiple of 3, crossed out। 12 plus 5 into যদি 2 10 হয় তাহলে এটা 2 হতে হবে। ওকে, that is also crossed out, not a multiple of তোমার 3, আর তো কোনো অপশন নেই, 5 into 3 15, তো আর তো কোনো অপশন নেই। So that means with parking is not possible, এই 24 লাখের ডিভিশনটা with parking is not possible, এটা বুঝতে পেরেছো? এটাও ইকুয়েশনটা একই, যে ওখানে হ্যাঁ, আমি 24 লাখটাকে ব্রেক করছি, ঠিক আছে, উইথ পার্কিং মানে কি, বেস প্রাইসটা 12 হয়ে গেল, আগে 10 ছিল এখন 12 হয়ে গেছে, ঠিক আছে, তাহলে বাকিটা কত রয়ে গেল 12। এই 12টাকে আমি কি করে ভাঙছি, একটা হচ্ছে 5 into 0 প্লাস, যদি 5 into 0 করি তাহলে 3 into 4 করতে হবে, 3 into 4 মানে চারটে সাইডে নেবার, চারটে সাইডে নেবার তো কোথাও নেই এখানে, তাহলে 5 into 1 plus 7 করতে হবে, কিন্তু 7 আগের নট আ মাল্টিপল অফ 3, 5 into 2 plus 2 করতে হবে, আবার 2 is not a multiple of 3, আর তো পসিবল নয়। That means 24 lakh with parking is not possible in block excess, that means only B2 satisfies this condition। That means আমি একটা ইনফরমেশন পেয়ে গেলাম যে B2 costs 24 lakh, okay, without parking, and A2, B1 and C2 is occupied, এই কন্ডিশনটা একমাত্র স্যাটিসফাই হয়েছে, বুঝতে পেরেছো নীলাদ্রি এটা? হ্যাঁ, তো আরেকবার দেখতে হবে আমাকে একটু এটা। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ এটা আমি একটু নিজে দেখবো, ঠিক আছে ঠিক আছে, এটা এমনিতেও রেকর্ডিং হচ্ছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ এটা একটু বোঝার ব্যাপার আছে, একটু নিজে ইন্ট্রোস্পেক্ট করে দেখার জিনিস আছে, ঠিক আছে, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এবার বলছি দ্য মিনিমাম কোটেড প্রাইস অফ হাউস ইন ব্লক ওয়াই বাই হচ্ছে 15 লাখ, অ্যান্ড ওয়ান সাচ হাউস ইজ ইন কলম ই। কলম ইতে দুটো হাউস আছে, E1 আর E2, এর মধ্যে মিনিমাম কোটেড প্রাইস হচ্ছে 15 লাখ। তাহলে দেখি মিনিমাম প্রাইসেরটা কি স্যাটিসফাই করছে, ঠিক আছে। তাহলে এখন কোটেড প্রাইসটা কত হয়ে গেল, 15 লাখ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমি E1 এর বার করি, তাহলে প্রথমে উইথ পার্কিং, হ্যাঁ করতে তো হবে, কিছু করার নেই। সো উইথ পার্কিং কোটেড প্রাইসটা কত হচ্ছে, বেস প্রাইস, সো উইথ পার্কিং কত হচ্ছে 12 প্লাস 3, তবে তো 15 আসছে। আচ্ছা, কিন্তু দেখো E1 এর, আচ্ছা প্লাস 3 মানে কি, এটা 5 into 0 হতে হবে, মানে দ্যাট ইজ 12 প্লাস 5 into 0 প্লাস 3 into 1, রাইট। আমি যদি E1টা দেখি, E1 এর কটা নেবার আছে, 1 2 3, তিনটে হাউস আছে, কিন্তু এরা যে নেবার হতেই হবে তার কোনো গ্যারেন্টি নেই, নাও হতে পারে। আচ্ছা, এর রোড কাউন্ট কিন্তু 0, রোড সাইড কাউন্ট কিন্তু 0, তাহলে কিন্তু এখানে 3 into 1 আছে, তার মানে এটা স্যাটিসফাই করছে না, ঠিক আছে, কারণ E1 এর কিন্তু রোড সাইড কাউন্ট 0। আচ্ছা, উইদাউট পার্কিং, উইদাউট পার্কিং হচ্ছে 10, ঠিক আছে, প্লাস কত হতে হবে 5, তাহলে 5 হলে কত হচ্ছে 5 into 1, 10 plus 5, এটাই তো পসিবল। 15কে যদি প্রথমটা 10 আর পরেরটা 5 হতে হবে, 5টা কি রোড সাইড কাউন্ট, কিন্তু রোড সাইড কাউন্ট কিছু নেই এর রোড সাইড কাউন্ট কিন্তু 0, এটা রোডের কাছে নেই। বলো তো এটা পরের দিনকে কন্টিনিউ করতে পারে যদি টায়ার্ড লাগে, হ্যাঁ সেটা বুঝতেই পারছি। ঠিক আছে নীলাদ্রি, এটা তাহলে পরের দিনকে এটা দিয়ে স্টার্ট করবো, ঠিক আছে, কারণ শ্রীতমাও বুঝতে পারছে না, তুমিও বলছো যে দেখতে হবে। তাহলে এক কাজ করো, এই এরারের অঙ্কটা এটা বাড়িতে ট্রাই করো আগে, এটাকে একটু নিজে, হ্যাঁ একটু নিজে একটু বুঝে একটু ইয়ে করতে, একটু এটা ট্রাই অ্যানালাইজ করো। করে দেখতে হবে। পরের দিনকে আমি কি করব, আমি আগের দিনকে আমি এরারের সামটা পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে, তোমরা দেখে রাখবে, দিয়ে ট্রাই করে রাখবে, দিয়ে আমি পরের দিনকে করাবো, যদি হয়ে যায় ভালো, না হলে আমি করাবো, ঠিক আছে। আজ এতটাই রাখছি তাহলে।
এটা ট্রাই করো। তাহলে ফ্রাইডে আমরা এটা দিয়ে স্টার্ট করবো, আগে এটা করবো তারপরে আমরা প্রফিট অ্যান্ড লস স্টার্ট করবো ফ্রাইডে। ওকে।